ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. En tout cas le plus tardivement, et il fera son arrivée très certainement avec Mbolhi. Le coup d'envoi dans quelques instants de l'arbitre de cette rencontre, Samir Jamal, l'Égyptien, et c'est parti pour cette Algérie-Mauritanie. Certainement les premières minutes d'observation avec le premier ballon pour Touba. On va vers Abdelawi Touba pour Badran, calmement. Et on trouve Attal sur son côté droit. Attal tout de suite qui allonge là-bas. On va tout de suite solliciter Slimani. Contrôle de la poitrine. Il a été signalé hors jeu. Et on a Jamal Belmadi, Riyad, si tu permets, Jamal Belmadi qui a tenu à saluer l'entraîneur donc de la Mauritanie, Quentin Martins, avant le coup d'envoi, et se sent un petit peu salué chaudement avant l'entame de cette partie. Oui, c'est ça le fair play. Et puis en parlant de la sélection algérienne, je dirais tout simplement que c'est un compartiment défensif totalement inédit. On avait l'habitude de voir à droite Attal qui revient avec une grande envie. Il y a à gauche il y a Abdelawi. Et puis dans l'axe il y a Touba. المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا طالع وزعها عطال. الكرة لم تخرج، ما زال في القائمة الدفاع. الحكم يقول واصل اللعب. يعني بطل افريقيا بموسم 2019 هذا الشيء يعني في الدوري الفرنسي. الكرة مع اسلام سليماني من هناك الجهة اليسرى زين الدين قرعة، ولكنه مدرب يعرف ما يفعل مثل ما نقول نحن جمال بلماضي. وفي 11 من هذا الشهر هناك بتونس المنتخب التونسي كرة جزائرية وتدخل هذا الغزال الرائع المتميز العائد هو الآخر بأنه قدم 17 تمريرة حاسمة هذا الموسم في الدوري التركي وسجل 8. رشيد غزال من نادي ليستر سيتي. هذا هذا لا يجب أن ننقص من قيمة الجيل الحالي الذي بدأ يتطور ويخرج بالكرة الموريتانية إلى الساحة الإفريقية. لعب النهائيات في الطبعة الماضية، تعادل في مباراتين وخسر واحدة أمام المنتخب في غياب دولور الغير محظوظ الذي أصيب والذي تأكد السبب الإصابة. رئيس وهاب مبولحي هو الآخر غير موجود في التشكيلة كأس افريقيا فقط. اسلام سليماني كذلك لا يتحدث الماضي، يدور التشكيلة ويمنح الفرصة للجميع، ولكنه رد في الندوة الصحفية قال بأنها المنتخب الجزائري أكيد أبطال إفريقيا. الكرة من هناك لصوفيا من التعادل، سيد الموقف 0-0. الكرة هذه في العمق، ولكنها الدوري الموريتانيا وكورنتين مارتينز امام بوريسيا دورتموند بضربات الترجيح. المباراة مستمرة، المنتخب الوطني يبحث فيها عن الحل والهدف الاول. هداف الدوري الموريتاني قبل الى احد الدوريات الاوروبيه خاصه الدوري الفرنسي، نتمنى له التوفيق له ولشبيبه الثوره. المباراه هادئه والامور لم تتغير. الحسن العيد يتهيأ يرفع هذه الكره في القائمه الثانيه حذاري الراسيه، ولكنها بعيده لاوكيجا الكسندر في سادس مشاركة له. ألكسندر أوكيجا المقبلة أوندي دولور كان متحمسا خاصة بعد غيابه في التربص الأخير، ولكنه لم يكن محظوظا بما أنه أصيب بتقلص عضلي يبعده عن المنتخب الوطني في الخلف. لديادي ديارا لإملاق هذا الظهير الأيسر يخرج ليقدمه رياض محرز. هاي الكرة في الوسط ليروح عبدلاوي، واصل على الجهة اليسرى، ما زال لمصلحة المنتخب الوطني. المهدي يبدو بأنه سيأخذ مكانه بعد لحظات يجري في التسخينات لوحده. زملائه قالوا لا وفازوا ب3 مقابل هدف خاصة. يوسف ما تقوليش أصبت مرة أخرى ان شاء الله. لا إن شاء الله. لا في الجهة اليمنى من هناك عفوا مع فرحات مرفوعة جميلة وخروج حارس المرمى ناموري دياو الأقرب للكرة هذه يقطعها أمام المهاجمين الجزائر. النهاية في بداية الموسم لا يصلون لأحلى بعد هذه الكرة وهذه الهجمة وهذه التوزيعة داخل منطقة العملية. التسديد بقوة ولكنها
من فرحات لم تكن مركزة داخل. C'est bien le centre pour qui? Pour personne. C'était attention à cette tête et la transversale et encore une fois l'ouverture du score. Oh là là, ce qu'il a fait en 2 temps, Farouli, c'est superbe. Après d'abord se retourner acrobatique et puis voilà, il lui offre cette ouverture du score. Il fallait trouver cette faille, il fallait trouver le moyen d'ouvrir le cadenas de cette équipe mauritanienne. Il la met d'abord sur la transversale, après il la met le plus loin possible du gardien et ça fait 1-0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Oui, c'est un but qui est venu au bon moment parce que il a récompensé cette équipe algérienne, parce qu'on a senti que sur le plan offensif cette équipe n'a pas réalisé de belles performances et puis ce but... Attention à ce ballon, peut-être c'est Podral qui va tenter. Attention à Boulaya pour Slimani, crochet, oh il rate son crochet. Il va tenter le passement de jambes, est-ce qu'il va passer devant? Farhat à la lutte, Farhat passe, il centre, il se fait crocheter, coup franc. Voilà, il l'a provoqué, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut utiliser son atout, c'est-à-dire sa qualité technique pour aller provoquer le défenseur. Oui, c'est ce qu'il a fait. Enfin... Et il était limite à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, il passe, la frappe, elle était en retrait, c'était pour empêcher la frappe bien défendue de la part. Attention, c'est la réalisation. Oh, surprenant ce qui vient de se passer. C'est vraiment surprenant. Moi-même j'ai été surpris, c'est vous dire pourquoi Oukidjal a été. Regardez la joie des joueurs mauritaniens. Et il est furieux, Jamel Belmadi. Mais sur cette action, alors qu'il avait fait le plus important, Farouli. Incompréhension totale pour Jamel Belmadi qui demande comment le ballon s'est retrouvé là-bas. Mais surtout, je répète ces mots. Mais qu'est-ce qu'il faisait Oukidja là-bas? Exactement, c'est ce qui... On voit cette anxiété, il s'en veut. Il y a Bounedjah qui prépare sa rentrée. Mauritanienne, ça va peut-être donner un peu plus d'entrain à cette sélection avec attention et simplement dire que attention à Slimani, peut-être il sait qu'il va sortir, la passe décisive et le second but, le doublé signé Farouli et il répond coup sur coup après cette égalisation et Slimani qui n'a pas eu de chance aujourd'hui. Et voilà la passe décisive, super ce qu'a fait Slimani. Et la vista aussi, pas sur sa ligne de but, il était même hors de son cadre. Et puis il est revenu un petit peu tardif. L'extérieur du pied, pour qui? Ballon trop fuyant, la tête et 3e but. Attention au 3e but, oh là là, 3e but, superbe. Ounès qui la place sous la transversale, superbe action. Mais quelle action au départ de Zino Farhat. Alors, je connaissais le relaf intérieur du pied de... Ça c'est le relaf extérieur. Et ça c'est le relaf extérieur du pied de Zino Farhat, super. Une belle action Riyad, on sent que Boulaya, il donne sur... Et Ounès sous la transversale, croisée, contre-pied. Je ne sais pas si nos amis réalisateurs peuvent nous montrer ce dribble superbe, signé de Zino Farhat. Nos amis Radouane Hadj Ahmed et Yassine Sadat. Et puis dans 1-2, attention à cette équipe mauritanienne qui n'entend pas se laisser manger par Jah pour Belaïli pour son premier ballon. Belaïli qui va crocheter, il rentre dans la surface d'opération. Belaïli qui stocke. Oh là là, magnifique! Qu'est-ce qu'il a fait? Il touche le ballon. Mesdames, messieurs, pour la première fois, passement de jambes et il rend la politesse au cas de l'Habli. Bagdad Bounedjah pour le 4-1. Superbe action individuelle de Belaïli et Bounedjah. La connexion oranaise. Oui, tout à fait. C'est des joueurs qui se connaissent parfaitement. Qu'est-ce que vous avez dit? La connexion oranaise. Voilà, c'est une recette. C'est une recette oranaise. Et puis ce sont 2 joueurs qui ont grandi ensemble dans un club qui s'appelle le RCGO. Et puis là, il y a beaucoup de chics de Jamal Belmadi. On a vu que cette technique individuelle de Belaïli, Bounedjah qui marque le but.